Let's start the lesson number 5, Footprint Without Feet, from the book Footprint Without Feet, and the writer of the lesson is H.G. Wells. The introduction of the chapter is, can a man become invisible? કોઈ પણ માણસ છે invisible બની શકે? This is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. By the lots of experiment, one scientist discover અને એવું ડિસ્કવર કર્યું કે કેવી રીતે પોતાની જાતને ઇન્વિઝિબલ બનાવી શકાય. Does he use or misuse this discovery? Let's start the lesson. Two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Start ક્યાં થયું? The two boys started in surprise. પહેલી વખતે બધાને ખબર પડી કે two boy, જે યંગ બોય છે, બહુ નાના નાના બે છોકરાઓ છે, સ્ટાર્ટેડ ઇન સરપ્રાઇઝ એટ અ ફ્રેશ મડી ઇમ્પ્રિન્ટ. ફ્રેશ, હમણાં જ કોઈ મડની અંદર એનો પગ મૂકીને બહાર આવે તો એના પગલા પડે ને, એને ઇમ્પ્રિન્ટ કહેવાય, ઇમેજ કહેવાય. મડી એટલે કાદવ કિચડવાળો, કવર્ડ વિથ સમ સેન્ડ એન્ડ વોટર. So surprise at a fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Bare feet એટલે એને શૂઝ બી નહોતા પહેરેલા, ખુલ્લા પગ, પણ કાદવમાં પગ પડી જાય અને પછી ચાલીએ તો અહીંયા આગળ એના પગલા પડે ને. What was the barefooted man doing on the steps of a house? Steps એટલે stairs, હે ને? તો એ સરપ્રાઈઝ કરે છે બે છોકરાઓ નાના કે what a man with a bare feet doing at the step of the house. ઘરના પગથિયા ઉપર એ ચપ્પલ પહેર્યા વગરનો માણસ શું કરે છે? In the middle of the London. And where was the man? અને માણસ ક્યાં છે? એ તો ખાલી ઇમ્પ્રિન્ટ જ પડે છે, એની ઇમેજ જ પડે છે. તમને સમજમાં આવે છે? આમ એની ઇમેજ, એના ફૂટની ઇમેજ આગળ જતી જાય છે, પણ માણસ જ નથી. As they gazed મતલબ just they look steadily, એને જોયા જ કરે છે એને. A remarkable sight met their eye. A fresh footmark appeared from nowhere. શું કહે છે? Remarkable sight met their eye. Remarkable યાની observable, તમે ઓબ્ઝર્વ કરી શકો એવું એને કંઈક જોયું. What? The fresh footmark appeared from nowhere. ક્યાંયથી પણ, nowhere, ક્યાંય કોઈ માણસ જ નથી અને એના ફૂટપ્રિન્ટ પડે છે. Further, footprint followed, one after another. અને ફૂટપ્રિન્ટને ફોલો કર્યું એ લોકોએ બી, one after another, descending the steps and progressing down the street. અને એની જે ફૂટપ્રિન્ટ છે ને એ ડિસેન્ડ કરે છે, પગથિયા ઉતરે છે, જે સ્ટેર્સ છે દે આર ડિસેન્ડિંગ ડાઉન ધ સ્ટેર્સ એન્ડ દે મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ સ્ટ્રીટ. એટલે કે જે બે, ધ ટુ લિટલ બોય who are just gazed at the footprint which descend from the stairs and moving in a street. The boy followed. બોય પણ એને ફોલો કરે છે કે હા ભાઈ આ જે ફૂટપ્રિન્ટ છે, એના જે નિશાન છે ક્યાં જાય છે. Fascinated when he's surprised, until the muddy impression become fainter and fainter. કારણ કે હવે આગળ જાય એટલે પછી એના પગમાં જે બી મડ ચોંટેલો છે તો ઓછો થતો જાય ને, તો આગળ જાય એમ એના જે ફૂટપ્રિન્ટ છે become fainter and fainter. એ ડલ અને ડલ થતા ગયા. And at last disappeared altogether. કેમ disappeared થઈ ગયા? કારણ કે એના પગની ઉપર જે મડ ચોટેલો હતો ને એ બધું નીકળી ગયો, એટલે ધીમે ધીમે લાઇટ થતા ગયા અને પછી ફૂટપ્રિન્ટ છે એ ડિસઅપિયર્ડ થઈ ગયા. નોટ ધ મેન ડિસઅપિયર્ડ, એકચ્યુઅલી મેન ઇઝ ઓલરેડી ઇન ડિસઅપિયર્ડ ફોર્મ, પણ એની ફૂટપ્રિન્ટ પણ ડિસઅપિયર્ડ થઈ ગઈ. The explanation of the mystery was really simple enough. એનું જે એક્સપ્લેનેશન હતું ને મિસ્ટ્રીનું, કે why only footprint, not the man, the explanation is simple enough. The bewildered boy had been followed a scientist. એનું એક્સપ્લેનેશન શું છે? bewildered મતલબ surprised. Surprised boy had been following a scientist. અને હવે એનો આન્સર છે કે ફૂટપ્રિન્ટ કોની હતી?
The simple explanation is, હું તમને હવે કહું છું કે શું છે. The simple explanation is the bewildered boy, yani surprised boy, who followed that footprint was the footprint of a scientist who had just discovered, and જેણે હજી just discovered how to make human body transparent. એણે હમણાં જ ડિસ્કવર કર્યું છે કે હ્યુમન બોડીને કેવી રીતે ટ્રાન્સપેરન્ટ કરાવી શકાય. ગ્રિફિન. અચ્છા, હવે અહીંયા સાયન્ટિસ્ટનું એક ઇન્ટ્રોડક્શન આવે છે. જે સાયન્ટિસ્ટ છે એનું નામ છે ગ્રિફિન. Griffin the scientist had carried out experiment after experiment and to prove that the human body could become invisible. And he was a great scientist, and after performing lot of experiment he proved that human body can become invisible. Finally he swallowed certain rare drugs. Finally he swallowed certain rare એટલે not easily available, એને એવી રેર ડ્રગ જેને ઇન્વેન્ટ કરી હતી એને સ્વોલો કરી, ગળી ગયો મતલબ. એન્ડ દેન હિઝ બોડી બીકમ ટ્રાન્સપેરન્ટ, અને એની બોડી ટ્રાન્સપેરન્ટ થઈ ગઈ. નહીં, અમે નાના હતા ને ત્યારે એવો જોક આવતો હતો કે એક ભાઈઓને એણે એવી દવા બનાવીને કે એક ટેબ્લેટ ખાઈ જાય ને તો એ 10 વર્ષ નાના થઈ જાય. એક ટેબ્લેટ ખાઈ જાય ને તો 10 વર્ષ નાના થઈ જાય. તો કે હા. પછી કે એક ભાઈ હોય ને એ ગયા તો એ બા હતા, તો એક છોકરાને ઘોડિયામાં શું હિંચકાવતા હતા. તો બા એમ કે દાદા કેમ ગયા? તો કે કે ઘોડિયામાં સૂતા છે. તો કે કેમ? કે આગળ ડબલી પી ગયા. એટલે એના જેવું છે. એકચ્યુઅલી ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. આ બધી એક ફેસિનેટિંગ વાતો છે. કોઈ માણસ ઇનવિઝિબલ ના બની શકે, એવી રીતે કોઈની એજ બી નાની ના થઈ શકે. ઇટ્સ અ જોક અપાર્ટ. Certain rare drugs and his body become transparent as a sheet of glass. એટલે એવું નહોતું કે એ એકદમ ગાયબ થઈ ગયો. ઉપર તો એની બોડી હતી પણ એ એટલી ટ્રાન્સપેરન્ટ હતી ને, શીટ ઓફ ગ્લાસ જેટલી, એટલે કોઈને દેખાય નહીં એમ. It also remained as solid as glass. અને એ કેટલી સોલિડ હતી? મતલબ as solid as glass. The brilliant scientist, હવે જે માણસે પોતે એવી રેર ડ્રગ ઇન્વેન્ટ કરી હોય કે એને તમે સ્વોલો કરો કે તમે ડિસઅપિયર્ડ થઈ જાઓ, તો એ બધું નથી ને. વોઝ અ બ્રિલિયન્ટ સાયન્ટિસ્ટ. બ્રિલિયન્ટ સાયન્ટિસ્ટ ધો હી વોઝ, ભલે ને બ્રિલિયન્ટ, ધો મતલબ ભલે, ધો હી વોઝ બ્રિલિયન્ટ સાયન્ટિસ્ટ, ગ્રિફિન વોઝ રેધર અ લॉलेस પર્સન. લॉलेस મતલબ એમાં મોરાલિટી નહોતી. હી વોઝ નોટ ફોલોઈંગ એની કાઇન્ડ ઓફ લો. કોઈની ચોરી કરી દેવી, કોઈને પૈસા ન આપવા, that kind of the person is a lawless person. Yani this Griffin was, though he was a great scientist, but he was a lawless person. His landlord disliked him. Landlord मतलब landlord કોને કહેવાય? હા, landlord ના, જમીનનો માલિક ના કહેવાય. જેના ઘરમાં રહેતો હોય, જે એના ઘરમાં ભાડે રહેતો હોય ને, એનો લેન્ડલોર્ડ, એના માલિક એને લેન્ડલોર્ડ કહેવાય. તો his landlord disliked him and tried to eject him. Eject यानी remove. ઘરમાંથી કેટલા દિવસો સુધી ભાડું ના આપે તો his landlord didn't like him and want to eject him. Eject यानी remove from the home. In revenge, હા, એને કાઢી બી મૂક્યો. તો એના રિવેન્જમાં, રિવેન્જ મીન્સ બદલા. In revenge, Griffin set fire to the house. એને કેટલું ખરાબ માણસ કહેવાય. એક તો પોતે ભાડું નહોતું આપતો એટલે એને ખાલી કરાવ્યું તો એને ઘરને જ આગ લગાડી દીધી. He was so lawless person. To get away without being seen, he had to remove his clothes. હવે જોવાની સ્ટોરી શું છે? Not being seen by someone. એ કપડાં પહેરીને જો રાખે ને તો એનું ફેસ, એની સ્કિન ને એવું બધું ના દેખાય, પણ આમ કપડાં આમ કોઈ હેંગરમાં ટીંગાડીને આમ ફરતા હોય એવું લાગે. So to make himself invisible, he has to remove the clothes also. એને ક્લોથિસ બી બધા નીકાળી દેવા પડે તો જ કોઈ એને જોઈ ના શકે. Thus it was that he became homeless,
wandered without clothes, without money and quite invisible. હવે તો એને પેલું ઘર બી સળગાવી દીધું. So now he wandered મતલબ he just roam here and there. roam એટલે ખાલી ફરવું કારણ વગર, રખડવું, એને wandered કહેવાય, હે ને, roam કહેવાય. So he just roam here and there without any intention, without any clothes, without any money and in a invisible form. Until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. બસ એ ત્યાં સુધી આમ તેમ ફરતો હતો, હજી just this all story just happened recently and he just stepped in the mud and his footprint become visible for a two little boy. એટલે આપણે એમ જોયું ને કે હા ભાઈ હું તમને કહું કે આ બહુ ઇઝી છે એનો આન્સર આપ્યો કે એ ફૂટપ્રિન્ટ કોના હતા, તો એ ગ્રિફિનના હતા. હવે અહીંયા જે આગળ બે છોકરાઓ નાના ટુ બોયઝ છે એની સ્ટોરીમાં હવે એનું કોઈ ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી. ઇટ્સ જસ્ટ સ્ટાર્ટિંગ ઇન ધ સ્ટાર્ટિંગ સ્ટોરીના સ્ટાર્ટિંગમાં જે એનું મેન્શન આવે છે. He escaped easily enough from the boy. અને બોયની આઈ ઓફ સાઇટમાંથી Griffin can easily escape as his footprint become fainter and fainter and finally it disappeared. So it was easy for Griffin to escape, who followed his footprint in London. But in adventurous were by no means over. Adventurous मतलब exciting thing. એનો મતલબ એવું નથી કે આ છોકરાઓએ જોઈ લીધું કે હા આની ફૂટપ્રિન્ટ છે એટલે કોઈ માણસ છે. That doesn't end, but some adventurous moment happened with him. એની આગળ જાય છે તો એનો મતલબ નથી કે અહીંયા બધું પૂરું થઈ ગયું. Some adventurous, but his adventure were by no means over. He had chosen a bad time. એણે બહુ ખરાબ ટાઈમ પસંદ કર્યો છે. કોની માટે? Time of the year to wander about London without clothes. લંડનની અંદર કપડા વગર ફરવા માટે એણે જે બી ટાઈમ સિલેક્ટ કર્યો છે ને ઇટ્સ નોટ ગુડ ટાઈમ. ઇટ વોઝ મિડ વિન્ટર, મિડ વિન્ટર એન્ડ ઇન લંડન, સો ઇટ્સ ટુ કોલ્ડ એન્ડ ટુ વેન્ડર્ડ without clothes in too cold weather was not easy for him. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. હવા એટલી બધી ઠંડી હતી કે કપડા વગર રહી નહોતો શકતો. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. હવે એણે શું નક્કી કર્યું કે instead just wandering, just moving in a street, he decided to enter any store. સ્ટોરની અંદર જતું રહેવું, કારણ કે એને તો કોઈ જોતું નથી અંદર જાય તો. ક્લોઝિંગ ટાઈમ અરાઇવ્ડ અને જે સ્ટોર હતો ને બિલકુલ બંધ થવાની તૈયારીમાં હતો, સાંજ પડી ગઈ હતી. એન્ડ એઝ સૂન એઝ ધ ડોર્સ વર શટ, જેવો પણ દરવાજો બંધ થયો, બધા જેના મેમ્બર્સ હતા ને એ દરવાજો બંધ કરીને ગયા. And Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself. પહેલાં તો એણે કપડાં પહેરી લીધા, પ્લેઝર ઓફ, કારણ કે અહીંયા આપણે ડીમાર્ટમાં જઈએ, આપણે ઇન્ડિયા તો પુઅર કન્ટ્રી છે તો પણ સ્ટોર આપણે અહીંયા બી ખાસા મોટા થવા લાગે છે. તો ફોરેનની અંદર તો એવા મોટા સ્ટોર હોય કે એક જ સ્ટોરમાં બધું જ હોય, ખાવાનું પીવાનું શું, મતલબ ત્યાં બ્લેન્કેટ બી હોય, કપડાં બી હોય, ખાવા માટે વસ્તુ બી મળી રહે, રાઈટ. તો પહેલાં એણે શું કર્યું? Himself the pleasure of clothing and feeding himself without regret to expense. રિગ્રેટ કરવું પડે ને, હા હા આટલા બધા પૈસાના ખર્ચા થઈ ગયા, પણ ત્યાં તો વિધાઉટ રિગ્રેટ, રિગ્રેટ મતલબ પછતાવા, હે ને, વિધાઉટ રિગ્રેટ ઓફ એક્સપેન્સ હી કેન એન્જોય એનીથિંગ, બિકોઝ ત્યાં તો બધું ખુલ્લું છે ને કોઈ જોવાવાળું બી નથી, રાઈટ. તો પહેલાં એણે કપડાં લઈ લીધા અને પછી વિધાઉટ thinking of any expense, without thinking of any money, he ate whatever he liked from the store. He broke open boxes and wrapped and fitted himself out with warm clothes. And I opened the boxes.
હવે ત્યાં તો એક એટલો મોટો સ્ટોર હોય, એમાં નવા નવા કપડાં હોય બહુ મોટા મોટા બોક્સીસની અંદર. હી જસ્ટ ઓપન ધ રેપ બોક્સીસ એન્ડ રેપ્ડ હિમસેલ્ફ in warm clothes, soon with shoes and an overcoat and a wide brimmed hat. શું આટલી બધી વસ્તુઓ પહેરી લીધી? ઓવરકોટ એન્ડ શૂઝ એન્ડ વાઇડ બ્રિમ્ડ હેડ બી પહેરી લીધી. He become a fully dressed and visible person. Now he become visible, not his face and his hand skin. પણ જે વસ્તુ પહેરે છે, કપડાં પહેરે છે, એ તો વિઝિબલ થાય ને. તો નાઉ વી બીકમ વિઝિબલ વિધાઉટ ફેસ, વિધાઉટ હેડ. Visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery. એટલે અલગ અલગ સેક્શનમાં જઈને જેને જે ખાવું હતું, meat and coffee and wine, अलग अलग सेक्शन में थी लेने, he enjoyed himself. And finally he settled down, खाधू पीधू, warm clothes. Then he settled down to sleep on a pile of quilt. Quilt मतलब thick blanket, જેને આપણે રજાઈ બી કહીએ, thick blanket. So he just sleep in a pile of, હવે pile એટલે થપ્પી. પાઇલ મતલબ સ્ટેક, STACK, સ્ટેક બી કહેવાય, પાઇલ બી કહેવાય, અથવા તો થપ્પી જેને કહીએ ને આપણે. મોટા શોરૂમમાં તો બહુ થપ્પી મારેલા હોય, બહુ બધા હોય, તો એની ઉપર જઈને સૂઈ ગયો. સ્લીપ ઓન અ પાઇલ ઓફ ક્વિલ્ટ. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. હવે શું કહે છે? if એટલે જો ગ્રિફિન હેડ મેનેજ ટુ વેક અપ ઇન ગુડ ટાઈમ, જો ગ્રિફિને એટલું મેનેજ કરી લીધું હોત ને કે પ્રોપર ટાઈમે ઉઠી જવાનું, તો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના અરાઇઝ થયા હોત. એનો મતલબ શું થયો? એને ઉઠવામાં લેટ થઈ ગયું અને પેલો જે સ્ટોર છે એ ખુલી ગયો. Yeah. As it was, he did not wake up until the assistant were already arrived next morning. એટલે કે જે સ્ટોરના જે અસિસ્ટન્ટ હતા, they already arrived, still he didn't wake up. When he saw a couple of them, when he મતલબ ગ્રિફિન, saw couple of them એટલે two assistant. જેણે એને બે અસિસ્ટન્ટ્સ જોયા એની સાથે, અપ્રોચિંગ એની કમિંગ ટુવર્ડ્સ હિમ, એણે બે અસિસ્ટન્ટ એની સાઈડ આવતા જોયા. He panicked and began to run. Panic मतलब become worried. They naturally gave chase, અને એને ચેસ કરવા લાગે. ચેસ મતલબ પીછો કરવો, એ આગળ અને આ પાછળ. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. તો કેવી રીતે escape કર્યું? One by one he just removing clothes. So partially પહેલાં ઇન્વિઝિબલ થયો, પહેલાં હેડ કાઢી નાખી, પછી જેટલા બી ક્લોથિસ છે વન બાય વન રિમૂવ કરતો ગયો, એન્ડ હી now managed to become invisible. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. ફરીથી escape થઈ ગયો, but the problem was the winter, it was chill January air. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. હવે એને એટલી બધી ઠંડી લાગતી હતી ને, તો એણે શું કર્યું? જો એ તમારે સિક્વન્સ યાદ રાખવાનું છે. પહેલાં ક્યાં ગયો? એ પહેલાં તો જે પણ એનો લેન્ડલોડ હતો ને, એણે કયા કાંડ કર્યા એ જોવાનું. એનો લેન્ડલોડ હતો ને, તો એણે એનું ઘર સળગાવી નાખ્યું ફર્સ્ટ. સેકન્ડ છે એ ક્યાં ગયો? એક સ્ટોરમાં. હા, તો સ્ટોરની અંદરથી કેવી રીતે કપડાં લઈ લીધા અને કેવી રીતે બચીને નીકળી ગયો. દેટ યુ હેવ ટુ મેન્શન. Now third, now he is now again on a street of London in mid winter. So he decided to enter a place
where he can find something to eat as well as he can cover his body above the shoulder. તો શોલ્ડરની ઉપર એટલે કે એનો ફેસ જ આવે ને, કેવા એવા કોઈ બી જગ્યાએ જશે કે જ્યાંથી એને એનો ફેસ બી કવર થઈ જાય, તો એ ક્યાં ગયો? Not only clothes but something that would hide the empty space above the shoulder. Shivering with cold. Shivering मतलब ધ્રુજવું અથવા તો moving the body in chill winter. Shivering with the cold, he hurried to Drury Lane. એટલે કે લેન એટલે સ્ટ્રીટનું નામ છે. The center of the theatre world. એ જે ડ્યુરે લાઇન છે ને એની અંદર થિયેટર વર્લ્ડ છે. He soon found a suitable shop. અને ત્યાં આગળ એક suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages. હવે ઉપર ગયો, ક્યાં ગયો? થિયેટર વર્લ્ડની અંદર. He hurried up because he was invisible. અપસ્ટેર એટલે કે એક નાઇસ શોપ હતી એની અંદર એન્ટર થયો, એના અપસ્ટેરમાં જઈને ત્યાં આગળથી શું વિયર કરો? વિયરિંગ બેન્ડેજીસ. બેન્ડેજીસ એટલે ખબર પડે છે હોસ્પિટલની અંદર જે વ્હાઇટ કલરના કેવા કરે. વિયરિંગ ધ બેન્ડેજીસ અરાઉન્ડ હિઝ ફોરહેડ. એની ફોરહેડ કોને કહેવાય? જે તમારે આઈબ્રોનો ઉપરનો ભાગ હોય ને એ ફોરહેડ. અ ડાર્ક ગ્લાસીસ, ફોલ્સ નોઝ, big bushy side whiskers. whiskers मतलब મસ્ટેજ. સાઈડ એને whiskers કેમ કહેવાય? બિલકુલ તમારા લિપ્સ ઉપરની ઉપર જે હેર આવે ને એને બિયર્ડ કહેવાય. સોરી બિયર્ડ નહીં, મસ્ટેજ કહેવાય. બિયર્ડ તો એમ કહેવાય. હા, લિપ્સની ઉપર જે વાળ આવે ને એને મસ્ટેજ કહેવાય. પણ એ વાળ મોટા થઈ જાય ને બહુ દૂર સુધી આવે ને. પહેલાના જમાનામાં આવું રાઉન્ડ શેપની બી મૂછો રાખતા હતા, એકદમ દૂર અને મોટી, હે ને, તેને વિસ્કર્સ કહેવાય. રાઈટ? તો આ સમજમાં આવ્યું ને? તો એણે એ ત્યાં થિયેટર સ્ટ્રીટ હતી ને. થિયેટર મતલબ ત્યાં કોઈ પણ શૂટિંગ ચાલતું હોય તો ત્યાં બધું મળી રહે ને. બેન્ડેજીસ, ફોલ્સ નોઝ, ફોલ્સ વિસ્કર્સ, તો એવું ફોલ્સ તો બધી વસ્તુ ત્યાં આગળ થિયેટરની કામ કરતા હોય ત્યાં મળે. રાઈટ? And a large hat. To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind. હવે શોપની ઉપર ગયો ત્યારે તો એ ઇન્વિઝિબલ હતો ને. રાઈટ? ઉપર ગયો ત્યારે ઇન્વિઝિબલ હતો. હવે ઉપરથી નીચે આવ્યો ત્યારે એને ક્લોથિસ બી લઈ લીધા, કારણ કે જો ક્લોથિસ કઈ જગ્યાએ લખેલું છે કે ક્લોથિસ સેકન્ડ લાઇનમાં છે ને જે પેરેગ્રાફ છે. This time he decided to try છે ઉપર. એની નીચેની લાઈનમાં જો ફાઇન્ડિંગ નોટ ઓનલી ક્લોથિસ છે એટલે એણે ક્લોથિસ બી લીધા એ થિયેટર વર્લ્ડમાંથી, એઝ વેલ એઝ he hide his face also, યાની above shoulder યાની ફેસ ઉપર બેન્ડેજીસ, ફોલ્સ નોઝ, hat, black glasses and big whiskers. રાઈટ? હવે ત્યાંથી એ બધું કપડાને બધું પહેરીને નીકળે તો પછી હવે તો એ વિઝિબલ થઈ જાય ને. સો હી કેરલેસલી યાની વેરી હેર્શલી, એની જેમ કોઈ ટેરરિસ્ટ કોઈને મારે એને બિલકુલ દયા ના આવે ને, કેરલેસલી ઓર વિધાઉટ એની પીટી, he callously attacked the shopkeeper from behind and after which he robbed him. જે શોપકીપરની અંદર ગયો હતો ત્યાંથી આ બધી વસ્તુ પહેરીને ઉપરના સ્ટેરમાં ગયો અને બધી વસ્તુ પહેરીને આવે એટલે હવે તો એને શોપકીપર જોઈ લે એટલે એને બહુ બધું માર્યું અને એના પૈસા બી લઈને ભાગી ગયો. robbed him of the money he could find. Eager to get away from crowded London. હવે આવું કેમ કર્યું હશે? એનો ફેસ પણ હાઈડ કરી દીધો એટલે કે કોઈ સામેવાળા માણસને એવું લાગે કે હા ભાઈ એનો ફેસ છે ને કંઈ એને ઇન્જર્ડ થઈ ગયું છે. રાઈટ? Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. એટલે કે વિલેજમાં ગયો, એનું નામ આઈપિંગ હતું. Where he booked 2 rooms
at the local inn. Inn એટલે INN inn એટલે હોટેલ. રેસ્ટોરન્ટ નહીં, રેસ્ટોરન્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ, હોટેલ ઇઝ ડિફરન્ટ. રેસ્ટોરન્ટમાં ખાલી જમવાનું મળે, રહેવાનું ના હોય. અને INN ઇનનો મતલબ થાય ત્યાં રહેવાનું ને જમવાનું બંને હોય, એને ઇન કહેવાય. રાઈટ? હા, ગેસ્ટ હાઉસ કહી શકો. ગેસ્ટ હાઉસ અને હોટેલમાં શું ફરક છે? ગેસ્ટ હાઉસ બહુ નાનું હોય અને હોટેલ બહુ મોટી હોય. The arrival of the stranger at an inn. inn એટલે જે હોટેલ છે એની અંદર કોઈ સ્ટ્રેન્જર અત્યારે આવ્યો છે. In a winter was in any case an unusual event. ત્યાં લોકો હંમેશા સમર સિઝનની અંદર ફરવા જાય. ત્યાં બહુ ખરાબ ઠંડી પડે એટલે કોઈ વિન્ટર સિઝનમાં કોઈ ફરવા ના જાય. રાઈટ? મિસિસ હોલ, ધ લેન્ડલોર્ડ્સ વાઇફ. લેન્ડલોર્ડ મતલબ જેની બી હોટેલ હતી ને એની વાઇફ, જે હોટલનો માલિક હતો એની વાઇફનું નામ મિસિસ હોલ. મેડ એવરી એફર્ટ ટુ બી ફ્રેન્ડલી. ટુ બી ફ્રેન્ડલી યાની ask so many questions. Why you are coming here in a winter, in a midwinter? What is the purpose? Why you are alone? What is there on your face? Yani she just asked lots of questions and tried to get information from him. But Griffin had no desire to talk. But he just don't want to give answer of any of her question and told her, my reason for coming to Epping is desire for solitude. Solitude मतलब loneliness. कि હું બહુ ક્રાઉડથી હું થાકી ગયો છું એટલે હું અહીંયા લોનલી રહેવા માંગુ છું, હું એકલો રહેવા લાગુ છું. લોનલી એન્ડ સોલિટ્યુડ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ. લોનલી મતલબ સેડ બતાવે, નહીં હું એકલી છું એટલે બિચારું લાગે. પણ સોલિટ્યુડનો મતલબ થાય એકલા રહેવાનું, એ એન્જોય કરે છે, એને સોલિટ્યુડ કહેવાય. સોલિટ્યુડ મતલબ હેપીનેસ. એકલા રહેવાનું એ એન્જોય કરે છે અને લોનલીનેસ મતલબ એકલા રહેવાથી એ દુઃખી છે. ધેટ ઇઝ અ ડિફરન્સ. હા, ક્યાં પહોંચ્યા? I do not wish to be disturbed in my work. અને એવું કહે છે કે હા, why I am coming in Epping because I want solitude and I request you not to disturb me anymore. Beside an accident has affected my face. હા, એવું તો પૂછે ને કે તારા ફેસ ઉપર શું થયું છે, આ બેન્ડેજીસ કેમ લગાડી છે? તો એવું કહે છે કે મને એક્સિડન્ટમાં મારો ફેસ અફેક્ટ થઈ ગયો છે. Satisfied that her guest was eccentric scientist. Eccentric એટલે એવું એક્સેપ્ટ કરે છે કે આ જે સાયન્ટિસ્ટ છે ને ઇસેન્ટ્રિક છે, કે અનયુઝ્યુઅલ, નોટ કોમન, કંઈક વિચિત્ર છે એમ, કે આ સાયન્ટિસ્ટ છે કંઈક વિચિત્ર ટાઈપનો છે. એન્ડ ઇન વ્યૂ ઓફ ધ ફેક્ટ દેટ હી હેડ પેડ હર ઇન એડવાન્સ. ઇટ્સ ઓકે, મને કંઈ ફરક નથી પડતો, બિકોઝ ઇન વિન્ટર નો ગેસ્ટ ઇન ધ ઇન, સ્ટીલ શી હેઝ એન્ડ હી હેડ પેડ ઇન એડવાન્સ. સો મને શું ફરક પડે છે, એણે એડવાન્સમાં પૈસા આપ્યા હતા. Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit. Yani Mrs. Hall now ready to accept any, because એને પૈસા મળ્યા હતા. Mrs. Hall is prepared herself for a strange habit and irritable temper of the guest. એની સ્ટ્રેન્જ હેબિટ હતી, એનો ઇરિટેબલ ટેમ્પર. ટેમ્પર એટલે ગુસ્સો. તમને ગુસ્સો આવી જાય એવો આમ ઇરિટેબલ ટેમ્પર હતું. એટલે જે પણ ગેસ્ટ હતો, એટલે કે આ જે ગ્રિફિન છે, એને બહુ જલ્દીથી ગુસ્સો આવી જતો હતો. એ પણ એ સહન કરવા તૈયાર હતી બિકોઝ એને પૈસા મળ્યા હતા. બટ ધ સ્ટોલન મની ડીડ નોટ લાસ્ટ લોંગ. એ તો પેલા સાયન્સ સિટીમાંથી પૈસા ચોરાઈને આવ્યો હતો. हाँ, तो ये तो stolen money didn't last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. તેણે શું એક્સક્યુઝ આપ્યું? થોડો સ્ટાર્ટિંગમાં તો એડવાન્સમાં પૈસા આપ્યા, પછી એણે એવું સ્ટાર્ટ કર્યું કે આઈ ડોન્ટ હેવ કેશ, મારી પાસે કેશ નથી. હી પ્રિટેન્ડેડ, યાની જસ્ટ પ્રિટેન્ડ કરવું મતલબ નોટ રિયલ બટ જસ્ટ ટુ શો.
He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. હા, પણ ચેક આવવાનો છે મારે એની મોમેન્ટ પર, ત્યારે હું તમને પૈસા આપી દઈશ. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Shortly afterwards, એના થોડા જ ટાઈમમાં એક ક્યુરિયસ એપિસોડ મતલબ ઇવેન્ટ. Very early in the morning, એકદમ વહેલી સવારે, a clergyman and his wife were awakened by noise. Clergyman મતલબ અમે એસએસમાં આવે છે ને, ક્લર્જી, નોબલ્સ અને લોકલ પીપલ. ક્લર્જી એટલે શું? જે ચર્ચમાં કામ કરતા હોય, જે પ્રિસ્ટ હોય, એને ક્લર્જી કહેવાય. ક્લર્જી મતલબ પ્રિસ્ટ અથવા તો ચર્ચના પૂજારીને આપણે ક્લર્જી કહીએ. The clergyman and his wife were awakened by the noise in the study. Noise in the study મતલબ બહાર જે પણ સ્ટડી રૂમ હતો ને એની અંદર કોઈ અવાજ આવ્યો તો ક્લર્જીમેન અને એની વાઇફ છે જાગી ગયા. Creeping downwards. Creeping यानी very silently and secretly. They just go downwards. ધીમે ધીમે પગથિયા ઉતરીને જુએ છે. They heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. He heard the chink એટલે noise. એમને અવાજ બી આવ્યો કે ક્લર્જીમેન છે એના ડેસ્કમાંથી પૈસા ઉઠાવવાનો પણ એમને અવાજ સાંભળ્યો. ચિંક એટલે કાઇન્ડ ઓફ નોઇઝ ઓફ મનીનો પોતાનો અવાજ હોય. પૈસા પડે ને, કોઈ પણ 50 પૈસાનો સિક્કો પડી જાય તો આપણે એવું ના કહીએ કે આપણને ખબર પડી જાય કે આ પૈસાનો જ અવાજ છે, હે ને? તો એને તે ચિંક ઓફ મની કહેવાય. Without making any noise and with a poker grasped firmly, અવાજ તો આવ્યો અને ગયા અંદર એનો જે રૂમ હતો ને સ્ટડી રૂમ, એ તો અંદર હતો અને એને સ્ટોરમાંથી એણે કાઢ્યું બી ખરું. એટલે નીચે ઉતરે છે, ત્યાં પણ જે સ્ટડી રૂમ છે એનો દરવાજો બી બંધ છે, પણ અવાજ આવે છે કે અંદરથી કોઈ લીધું. સો વિથ અ પોકર ઇન ધ હેન્ડ. પોકર મીન્સ શાર્પ નાઇફ, બહુ મોટું નાઇફ હોય ને પોકર કહેવાય. વિધાઉટ મેકિંગ એની નોઇઝ, વિથ અ પોકર ગ્રેસ્પ્ડ. ગ્રેસ્પ મતલબ hold firmly in his hand, the clergyman flung open the door. એટલે આમ હાથમાં લઈને flung open the door એટલે જોરથી દરવાજો ધક્કો મારીને ખોલે છે. flung મતલબ very fast. આમ flung મતલબ એકદમ ફ્લાય થઈ જવું, એટલો જોરથી દરવાજો ખોલે છે અને ખોલે છે સરેન્ડર. હાથમાં છે, એના હાથમાં પોકર છે અને એવું કહે છે સરેન્ડર જે પણ હોય, પણ ત્યાં તો કોઈ હતું નહીં. એટલે આ ક્યારે થયું, ક્યારે ઇવેન્ટ થઈ? જ્યારે નહીં, પેલા જે એના લેન્ડલોર્ડ છે એને પૈસા માંગતા હતા કે ભાડું આપો, તો એણે એમ કીધું કે મારા થોડા ટાઈમમાં જ પૈસા આવવાના છે. એના થોડા દિવસ પછી જ આ ઇવેન્ટ થયું કે ક્લર્જીમેન છે એના ઘરમાં કોઈ ઘૂસી ગયું. Then to his amazement મતલબ સરપ્રાઇઝ, to his amazement he realized that the room appeared to be empty. અરે રૂમમાં તો કોઈ હતું જ નહીં, તો અવાજ ક્યાં આવ્યો? અવાજ તો હતો, એ લોકો શ્યોર હતા કે કોઈ છે અંદર. He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up the chimney. There wasn't sign of anybody. બધે જોયું પણ there wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened. પણ એનું જે ડેસ્ક હતો ને જ્યાંથી એણે પૈસા લીધા હતા એ તો ઓપન જ હતું, મીન્સ કોઈ તો હતું અને પૈસા બી નહોતા. એન્ડ ધ હાઉસ કીપિંગ મની વોઝ મિસિંગ. હાઉસ કીપિંગ મની મતલબ હાઉસ કીપિંગ એટલે ઘર ચલાવવાના પૈસા, ઘર ખર્ચના પૈસા. આપણે ઘર ખર્ચના પૈસા અલગ હોય ને એક્સ્ટ્રા પૈસા બેંકમાં રાખીએ, થોડા જ પૈસા ઘરમાં રાખીએ ને, તો ઘર ખર્ચના પૈસા હતા એ હાઉસ કીપિંગ મની છે એ મિસિંગ હતા. Extraordinary affair. એવું કે છે, what a surprise. Extraordinary affair. Extraordinary affair નો મતલબ થાય, affair મતલબ event. Extraordinary यानी unusual. It's not possible that someone must be there, still we can't find him. How can it be possible?
The clergyman kept saying for the rest of the day. આખો દિવસ કહેતું કે કેમ એવું થયું, કોણ હતું, how can it be possible? But it was not as extraordinary as the behavior of Miss Hall's furniture a little later that morning. અને એ જ મોર્નિંગમાં એ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી વધારે હતું. ઇટ્સ સો એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી, બટ the more extraordinary was that Mrs. Hall furniture behaved. Mrs. Hall કોણ? લેન્ડલોર્ડની વાઇફ. એનું જે ફર્નિચર જે રીતે બિહેવ કરે છે ઇન ધેટ સેમ મોર્નિંગ મતલબ સપોઝ 3 o'clock ના રાતના 3 o'clock ના ક્લર્જીને ત્યાં ચોરી થઈ હોય તો 4 or 5 o'clock ના એ પણ અર્લી મોર્નિંગમાં મિસિસ હોલના ફર્નિચર સાથે એક એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ઇવેન્ટ થઈ. વોટ? The landlord and his wife were up very early. Up मतलब get up. એ લોકો વહેલા ઉઠી ગયા તે દિવસે. And were surprised to see the scientist door wide open. એણે જોયું કે હા સાયન્ટિસ્ટનો રૂમનો દરવાજો તો ખુલ્લો છે. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered in his room. એટલે furious મતલબ become so angry if anyone entered in his room. એની રૂમમાં કોઈ પણ એન્ટર થઈ તો એ ગુસ્સે થઈ જતો. પણ ઇટ વોઝ સરપ્રાઇઝ કે આજે એનો દરવાજો ખુલ્લો હતો. The opportunity seems to be good to be missed. કે આ ઓપોર્ચ્યુનિટીને મિસ કરવીને is not good કે આપણે જઈને જોઈએ. They peeped around the door. Round the door. Peeped કરવું મતલબ just look through. આપણે આમ કરીએ ને આમ તે પીપ કર્યું કહેવાય, અંદર જઈને જોવું, આપણે ડોક્યું કાઢવું જેને કહેવાય, હે ને. Peeped round the door, saw nobody. અંદર કોઈ હતું નહીં. And decided to investigate. એટલે અંદર જઈને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાનું એણે વિચાર્યું. The bed clothes were cold. બેડ એટલે જે એનું બેડ હતું એના જે ક્લોથીસ હતા, બેડની ઉપરની ચાદર, એનું બ્લેન્કેટ એકદમ ઠંડુ હતું. તે શું ડિસાઇડ કરે, એવું શું કહે છે કે બહુ ટાઈમ થઈ ગયો કે આ ગ્રિફિન છે ઉઠી ગયો છે, કારણ કે આપણા બોડીની જે હીટ છે એનાથી હમણાં જ આપણે ઉઠ્યા હોય, બાથરૂમમાં ગયા હોય તો એ થોડું ગરમ હોય. પણ એવું કહે છે કે બેડના જે ક્લોથિસ છે ને એ બહુ ઠંડા હતા. મતલબ એ ઇન્ડિકેટ કરે છે ગ્રિફિન હેડ ઓલરેડી વેકઅપ, એને ટાઈમ થઈ ગયો. Were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And the stranger still. The clothes and bandages that he always wore were lying about the room. સમજ માં આવ્યું? હા. અને જે બેન્ડેજીસ પહેરતો હતો ને, બેન્ડેજીસ અને ક્લોથ્સ were lying about the room. રૂમની અંદર એ બેન્ડેજીસ એટલે જે વ્હાઇટ કલરનો પટ્ટો પહેરતો હતો એ બધું એ ફ્લોર ઉપર પડેલું હતું. And all of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff. Sniff એટલે આપણે કહીએ ને એ સ્નિફ કર્યું કહેવાય. એમાં કાઇન્ડ ઓફ સાઉન્ડ ફ્રોમ ધ નોઝ. અચાનક જ મિસિસ હોલ છે ને એણે હિયર્ડ કર્યું સ્નિફ ક્લોઝ ટુ હર ઇયર. એના આ કાનની બિલકુલ બાજુમાં કોઈએ સ્નિફ કર્યું. A moment later, the hat on the bed post lift up and dash itself on her face. થોડા ટાઈમ પછી શું થયું? બેડ પોસ્ટ એટલે પહેલાના જમાનામાં તમને ખબર હોય તો કેવા હોય કે એક બેડ હોય ને એની બી ચારે ચાર સાઈડ એકદમ પિલર હોય અને કર્ટેન બી હોય, હે ને, પડદાવાળા બેડ હોય. તો એક બેડના એક જે પિલર હોય ને, એક પોલ હોય એની પર હેટ મૂકેલો. તો બેડ પોસ્ટ ઉપર જે હેટ પડી હતી ને એ આવીને ફ્લંગ થઈ ઓન ધ ફેસ ઓફ મિસિસ હોલ. એ ક્યાંથી આવી ખબર નહીં, કોઈ છે જ નહીં રૂમમાં, ક્યાંથી આવી હેટ. Then the bedroom chair become active. અને બેડરૂમની ચેર છે become alive, એ become alive. જાણે એમાં લાઈફ આવી ચેરની અંદર. Springing into air, it charged straight at her.
Springing into air, it charged straight at her. Springing मतलब forwarding. Charge at her એટલે કે એ જે ચેર છે ને એ એની સાઈડ મૂવ કરે છે. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room. એટલે કે એ ને એનો હસબન્ડ તો ડરી ગયા ને. In a terror मतलब in a frightening. He and her husband pushed backward in terror and just draw away from the room. એટલે જાણે કે એ ચેર છે ને એના ચાર આપણે એના લેગ્સ છે આમ ઉઠાવીએ હવામાં અને એકદમ તમારી સામે આવે, અહીંયા કોઈ ભય જ નહીં અને એ તમારી સામે ફોરવર્ડ થતું હોય તો તમે તો રૂમની બહાર જ જતા રહો ને. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. Appeared to slam यानी just with loud noise close the door. धड़ाम देने आवाज दरवाजो बंद करो. Slam the door and locked it. अंदर थी एने दरवाजो बंद करी दीधो. Mrs. Hall was almost fell down the stairs in हिस्टेरिक्स मतलब फियर. એ જાણે ફિયરથી એ લોકો પડી એ મિસિસ હોલ છે નીચે પડી ગયા સ્ટેર્સમાં. She was convinced that the room was haunted by the spirit. એને એવું થઈ ગયું કે કોઈ આત્મા છે and that the stranger had somehow caused this to enter into furniture. અને આ કોળી કોણે? Stranger somehow caused the spirit entered into the furniture. એટલે કે જે અનનોન માણસ છે ને એણે આત્માને ફર્નિચરની અંદર ઘુસાડી છે. My poor mother used to sit in that chair. હવે પાછી મિસિસ હોલ એવું કે છે મારી મમ્મી જે હવે નથી એ મારી મમ્મી એ ચેર ઉપર બેસતી હતી તો how can that chair do with me? આ ચેર મારી સાથે આવું કેમ કરે? He moaned to think it should rise up against me now. That the now same chair will rise and against me now. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. એટલે શું કહે છે? ધ ફિલિંગ અમંગ ધ નેબર્સમાં એવી ફિલિંગ થઈ ગઈ, આજુબાજુમાં નેબર્સમાં આ વાત ફેલાઈ ગઈ. વોઝ ધેટ ધ ટ્રબલ વોઝ કોઝડ બાય વિચક્રાફ્ટ મતલબ કાલા જાદુ. એવું થાય છે કે આ ટ્રબલ છે એ કોના લીધે થઈ છે? સમ બ્લેક મેજિક. બટ ધ વિચક્રાફ્ટ ઓર નોટ, કાલા જાદુ છે કે નહીં? વેન ધ ન્યૂઝ ઓફ બગલરી મતલબ થેફ્ટ, ચોરીની જ્યાં ન્યૂઝ છે એટ ધ ક્લર્જીમેન્સ હોમ બીકમ નોન. જ્યારે ચોરીના ન્યૂઝ બી મળ્યા ને, બગલરી મતલબ ચોરી. The strange scientist was strongly suspected. Now the strange scientist becomes suspect मतलब doubt. Strange scientist ઉપર જ doubt થયો of having had a hand in it. એટલે કે એમાં એનો જ હાથ છે. તમે અંદર જુઓ ને, તમારું લાઈન તમારે જ્યાં ફરે તમારી પેન બી ત્યાં ફરવી જોઈએ. Suspicions मतलब doubt grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. Doubt ત્યારે થયો કે અત્યાર સુધી એવું કહેતું હતું કે મારી પાસે રેડી કેશ નથી, I will pay you when I will get some amount of check. Now suddenly he had ready cash. Though he had admitted not long before that he had no money. એને એડમિટ કર્યું હતું મતલબ કન્ફેસ કર્યું હતું, એને એક્સેપ્ટ કર્યું હતું કે I do not have ready cash and I will pay you on check, or I will pay you when I get the check. The village constable was secretly sent for, અને village constable છે ને, એ કોન્સ્ટેબલને મોકલ્યો કે હા you just go and investigate who is the real culprit of the burglary.
Instead of waiting for the કોન્સ્ટેબલની રાહ ના જોઈ, મિસિસ હોલ છે ને બહુ ખતરનાક છે, એણે ચાલુ કર્યું હતું. મિસિસ હોલ went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. Mysteriously, surprisingly emerged from his bedroom. હમણાં જ લોકો ગયા હતા, જોયું બેડરૂમમાં કોઈ નહોતું, હવે એ જ બેડરૂમમાંથી સાયન્ટિસ્ટ બહાર નીકળ્યો. તો હવે મિસિસ હોલ એ સાયન્ટિસ્ટને કહે છે, I want to know what you have been doing in my chair upstairs. She demanded, and I want to know how it is you came out of the empty room. કારણ કે અમે હમણાં જ ગયા હતા, રૂમમાં કોઈ હતું નહીં, રૂમ લોક થઈ ગયું, તો તું એમ્પ્ટી રૂમમાંથી તમે કઈ રીતે બહાર આવ્યા, એ બી અપસ્ટેર ઉપરના માળ ઉપર છે. And how you entered a locked room. અને રૂમ તો લોક હતો, તું અંદર કઈ રીતે એન્ટર થયો. કેટલા o'clock થયા છે? The scientist was always quick tempered. અને સાયન્ટિસ્ટ તો હંમેશા ક્વિક ટેમ્પર્ડ હતું. ટેમ્પર્ડ યાની so angry. Now he become furious, become so angry, you don't understand who or what I am. मुझे तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ. She shouted. Very well, I will show you. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles. હવે અંદરથી જ્યારે બહાર આવ્યો ત્યારે તો બધા કપડાં પહેરીને આવ્યો હતો ને, તો ધીમે ધીમે he just start removing one after another thing, bandages and whiskers and spectacles and even nose. It took him only a minute to do it. The horrified people, horrified matlab frightened people in the bar found themselves staring at a headless man. અત્યારે તો હજી એને કપડા નથી કાઢ્યા, એણે ખાલી શું કર્યું છે, બેન્ડ એના જે હેડ છે એની ઉપરની વસ્તુ કાઢી છે, બેન્ડેજીસ, વિસ્કર્સ, સ્પેક્ટિકલ્સ અને નોઝ. સો નાઉ હી ઇઝ અ મેન વિધાઉટ હેડ. Starting themselves staring at a headless man. એટલે જે પણ horrified people હતા ને, they just staring at a headless man. Mr. Jaffer, a constable, now arrived. Police भी आई गया, constable भी आई गया, and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. Now Jaffer becomes so surprised. Today I am going to arrest a man without head. But Jaffer was not easily prevented from doing his duty. He was so honest. He did not make himself to prevent, not to arrest him. એટલે કે પોતાની જાતને રોકી ન શક્યો, પ્રિવેન્ટ ન કરી શક્યો એને પકડવાથી. મતલબ he is ready to arrest him. If magistrate warrant ordered a person's arrest, magistrate છે એણે ઓર્ડર આપ્યો છે કે આ પર્સનને અરેસ્ટ કરવાનું છે, then that person had to be arrested with or without head. પછી એને હેડ હોય કે ના હોય. There followed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. હવે now this Jaffer tried to arrest, but it became more and more difficult for Jaffer because one after another he start removing his clothes. એટલે વધારે ને વધારે invisible થતો ગયો. Finally a shirt flew into the air. છેલ્લે શર્ટ બી નીકાળી દીધો. And the constable found himself struggling with someone he could not see at all. And finally એને શર્ટ બી remove કરી દીધો એટલે he become fully invisible. But found themselves hit by blows that seems to come from nowhere. But એને શું મળતું હતું? Hit by blows. પેલો કોન્સ્ટેબલ છે ને એને કોઈ થપ્પડ મારે. Hit by blows. Come from nowhere. ખબર નહીં ક્યાંથી આવે છે. મિસ્ટર ઇન્ડિયા જોયું છે? પેલા ગુંડાનો મારો ખબર નહીં ક્યાંથી આવે છે. In the end, Jaffer was knocked unconscious.
knocked મતલબ blow so hard that he become unconscious. એને એટલું જોરથી મારે છે કે ફાઇનલી એ અનકોન્શિયસ એને પ્રિટેન્ડ કરે સોરી એ એને પોતાની જાતને બચાવે પણ કઈ રીતે બચાવે ક્યાં મારે દેખાતું જ નથી એને તો unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. એટલે કે લાસ્ટ અટેમ્પ એને કરવા ગયો હતો ને કે હું એને પકડી લઉં ત્યારે એને જેટલું જોરથી બ્લો મળ્યું કે he become unconscious. There were nervous, excited cries of hold him. Nervous and excited cry. Yani people around, they just yelling hold him, pakdo, pakdo, ene pakdo. But this was easier said than done. એ તો ખાલી કહેવાનું જ ઈઝી હતું પકડો પકડો એને પણ ક્યાં પકડીએ right. So Griffin had shaken himself free. So finally this time also the Griffin make himself free and no one knew where to lay hands on him. Lay hands मतलब just slap on him. क्या એને મારવું એ ખબર ના પડે right.